Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on alerting services which are most important in the field of library and library information science. Okay. So earlier we discussed on that current awareness service, then we discussed on selective document service, and after that we are going to discuss on document delivery service. Now we are watching difference between interlibrary loan and document delivery service, right? Actually both are depend on the borrowing of document, but an interlibrary loan document is borrowed from the other library or sister library, and document delivery service is provided the same library. So this is the basic difference between to this service, interlibrary loan and document delivery services. Okay. So let's see that what tell us the text. Document delivery service is the supply of document to the users on demand, either it original or its copies. Okay. What happen in document delivery service? Document delivery service मध्ये काय होतं, तर डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सर्व्हिस मध्ये डॉक्युमेंट हे प्रोव्हाइड केलं जातं किंवा त्याची कॉपी दिली जाते. ओके. Whereas interlibrary loan ensure when eligible library borrow from another on mutual consent on or on behalf of users. Okay. In document delivery service, if we are the regular user, legally regular user of library, then we can take advantage of document delivery service. But for taking the advantage of interlibrary loan or to use the interlibrary loan service, there is need to done MOUs between two these library. तर दोन लायब्ररीमध्ये एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असणं आवश्यक आहे, त्याला MOUs म्हणतात. म्युच्युअल कन्सेंट, विदाउट म्युच्युअल कन्सेंट we can't take advantage of interlibrary loan as a service. And interlibrary loan means between two libraries. Okay, whether it is belong to one parent organization or whether it is belong to another parents organization. So this can be happen in interlibrary loan सर्व्हिस. तर इंटरलायब्ररी लोन सर्व्हिसमध्ये काय होतं, तर दोन लायब्ररी ह्या एकाच पॅरेंट्स ऑर्गनायझेशनच्या असू शकतात, म्हणजे एका कॅम्पसमध्ये त्या असू शकतात किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात, पण एकाच पॅरेंट्स ऑर्गनायझेशनच्या अंतर्गत ते कार्य करतात. ओके. किंवा त्यांच्या अंतर्गत ही सर्व्हिस राबवली जात असते. किंवा दोन वेगवेगळ्या जे ऑर्गनायझेशन असतात, दोन वेगवेगळे पॅरेंट ऑर्गनायझेशन त्यांना आपण म्हणू शकतो, त्यांच्या अंतर्गत ही सर्व्हिस राबवली जाऊ शकते. तर दोघांमध्ये सेम पॅरेंट ऑर्गनायझेशन असू शकते किंवा डिफरंट पॅरेंट ऑर्गनायझेशन ही असू शकते. त्यामुळे आपण या ठिकाणी बघतो की विदाउट कन्सेंट, विदाउट अंडरस्टँडिंग बिटवीन टू लायब्ररीज, we can't take advantage of interlibrary loan.
तर इंटरलायब्ररी लोनचा आपण त्या ठिकाणी फायदा घेऊ शकत नाही. ओके, हा महत्त्वाचा पॉईंट या दोघं सर्व्हिसमध्ये आपल्याला पाहता येतो. An interlibrary loan is a form of document delivery service between consenting parties under the exclusionary right provided by the copyright law. Okay, an interlibrary loan is form of document delivery service between consenting parties under the exclusionary right provided by the copyright law. Okay, तर इंटरलायब्ररी लोनमध्ये कॉपीराइट लॉ हा चेक केला जातो, परंतु डॉक्युमेंट डिलिव्हरीमध्ये तो चेक केला जात नाही. इंटरलायब्ररी लोन डॉक्युमेंट आर अवेलेबल टेम्पररी फॉर द ड्युरेशन ऑफ द लोन. म्हणजे इंटरलायब्ररी लोनमध्ये जे डॉक्युमेंट दिलं जातं टेम्पररीली जे फॉर 7 days, फॉर 15 days, फॉर 1 month, बट इट शुड बी रिटन आफ्टर complete the days. Okay, within days. Document delivery, however, copies of the article are for permanent retention. Sometime in document delivery service, documents should be given to the users permanently without any demand of returns. So that's why it should be permanent, given to the users. Document delivery transactions require copyright clearance. So when we are using the document or taking the document from the library, at that time we should take the clearance of copyright. Otherwise, if it is claim against this document, then we can't use it. जर क्लेम त्याच्यावर असेल किंवा कोणी करत असेल तर तो आपण ते डॉक्युमेंट आपण घेऊ शकत नाही. तर क्लिअरन्स त्यासाठी करावा लागत असतो. परंतु इंटरलायब्ररी लोनमध्ये कॉपीराइट क्लिअरन्सची गरज नसते, बिकॉज it should be refundable within few days. So that is why there is no need to clearance of Copyright Act or copyright law. It should be given the temporarily under the interlibrary loan document to the users, but document delivery service documents are given to the users permanently. So that is why it is need to clear copyright law or clearance. So in this way we can give some difference between document delivery service and interlibrary loan. Now new directions for alerting services. So what kind of the directions we can use for document directions for alerting service? Okay, internet is changing drastically the way in which we work. Provisioner of cash is no exceptions. Most publishers and producers of information provide some part of their output free of change on their websites and charge for bulk of the rest of information. Okay, readers and users hitherto depend on the librarians for internet interpreting their requirement to database, or information producers no longer need to so. Nowadays there is a lot of advantage we are taking from the modern age, and internet is one of the best platform for getting the document, getting the requirement, fulfill the requirement. So that is why there is no need to depend on the library as well as librarian. So user can take anyway any time advantage from the internet. So that is why it is widened
यूज फॉर द युजर्स. तर युजर हा केव्हाही त्याचा उपयोग घेऊ शकतो आणि त्याचा उपयोग करू शकतो, त्यामुळे लोकांना त्याचा फायदा होतो. ओके. तर अशा पद्धतीने इंटरनेटच्या जगामध्ये there are very few users now. They are coming physically in the library. They are taking advantage from their own place where they are working, where they are staying, or where they are sitting. आता या इंटरनेटच्या युगामध्ये जो व्यक्ती जिथे बसतो, जिथे राहतो आणि जिथे काम करतो, त्या ठिकाणाहूनच सर्व ॲक्सेस, जगाचा ॲक्सेस त्याला त्या ठिकाणी मिळतो आहे. त्यामुळे व्हेरी फ्यू युजर्स यूज टू कम फिजिकली इन द लायब्ररी, ट्रॅडिशनल लायब्ररी. फारच कमी युजर्स आता अलीकडे फिजिकली लायब्ररीला भेट देताना आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु लायब्ररीचा वापर कमी झाला असं आपण म्हणू शकत नाही, फक्त ट्रेंड चेंज झालेला आहे. अगोदर ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा लोक यूज करायचे, आता ऑनलाईन लायब्ररीचा यूज करतात. हाच फरक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. व्हॉट्सअप एक लायब्ररी, फेसबुक लायब्ररी आहे. इंटरनेट एक सर्वव्यापक लायब्ररी आहे, in which all kinds of the social media, all kinds of the website, database, ebooks, archives are come under these. Okay. AI search tool also are coming under these categories. There are lot of changes has been taken place in the field of modern age in internet library. So that is why very few users are used to come in the library. The end user is becoming less and less dependent on the library. So that is why I had told that very few users used to come in the library. As a result, many libraries are discontinuing publication of CAS bulletin in print form. Due to online services are provided by the modern libraries. So there are many services like print service, xerox service are discontinued from the library. ते बंद झालेले आहेत. कॅश बुलेटिन इन प्रिंट फॉर्म तर ऑनलाईन असल्यामुळे ऑनलाईन सर्व गोष्टी लोकांना प्राप्त होत असतात, त्यामुळे फार लोक कमी फिजिकली लायब्ररीमध्ये येत असतात. ओके. Most services are provided using computers networks via emails. The trend is rather to buy ready-made solution and modify to suit local needs. So is the case with HDI. But by understanding the importance of internet library and modern libraries, many libraries try to connect with internet their services in new form. तर बऱ्याच लायब्ररी आता इंटरनेट आणि मॉडर्न युगामध्ये आपल्या ज्या ट्रॅडिशनल सर्व्हिस आहे त्या आपण कशा पद्धतीने मॉडर्न पद्धतीने देऊ शकतो इंटरनेटचा वापर करून, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर ज्याप्रमाणे कॅश ही ऑफलाईन दिली जाते, अगदी त्याचप्रमाणे ती ऑनलाईन पण प्रोव्हाइड केली जात असते. एडिया सर्व्हिस ही ऑफलाईन पण प्रोव्हाइड केली जाते ॲज वेल ॲज ऑनलाईन पण प्रोव्हाइड केली जाते. बेसिकली ऑनलाईनमधूनच या सर्व्हिसचा उगम झालेला आहे. परंतु जनरली ट्रॅडिशनल पद्धतीने आपण ती वापरत असतो, परंतु बेसिकली तिचा उगम जो आहे, इन्व्हेन्शन जे आहे, ऑनलाईनसाठीच झालेला आहे, म्हणून ऑनलाईन फील्डमध्ये त्याचा जास्त वापर होत असतो. Sending elaborate listing with abstract in paper form, obtaining feedback, the modifying users profiles are being eliminated.
HDI मध्ये काय होतं, सेंडिंग एलॅबोरेट लिस्टिंग अब्स्ट्रॅक्ट पेपर्स फ्रॉम obtaining feedback, the modifying user profiles are being eliminated. User himself does creation of user profile. Matching is done by the external or local computer software. तर ऑलरेडी ज्या वेगवेगळे सॉफ्टवेअर असतात, आता लायब्ररी युजरचा डेटाबेस वगैरे तयार करत नाही, तर डेटा स्वतः आपले प्रोफाईल तयार करतात. लायब्ररीमध्ये जो सॉफ्टवेअर वापरलेला असतो त्याच्यामध्ये डेटा ऑलरेडी फिटअप केला असतो, त्यामुळे इंटरनेट किंवा अल्गोरिदम किंवा प्रोग्रामच्या माध्यमातून त्या सॉफ्टवेअरमध्ये प्रोग्राम सेट केले जातात आणि त्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी मॅचिंग होते. आणि जर आपली रिक्वायरमेंट मॅच झाली तर आपली जी इन्फॉर्मेशन नीड होते ती फुलफिल होत असते. यूजर हिमसेल्फ डज क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाईल. मॅचिंग इज डन बाय एक्सटर्नल और लोकल कंप्यूटर सॉफ्टवेअर. Output is mostly made to email box. Readers are also getting used to living carefully formulate queries in external database system and setting up alert for regular supply of updated information. Librarians professional help is needed to identify sources, database selection, initial step of queries, formations, etc. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस रीडर्स आर ऑल्सो गेटिंग यूज टू लिव्हिंग केअरफुली फॉर्म्युलेट क्वेरीज इन एक्सटर्नल डेटाबेस सिस्टम अँड सेटिंग अप अलर्ट फॉर रेग्युलर सप्लाय ऑफ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन. सॉफ्टवेअरमध्ये ऑलरेडीच क्वेरी सेटअप केलेल्या असतात आणि आता ए आयच्यामुळे तर ॲटो जनरेटेड आन्सर क्वेरीचे सॉल्व केले जातात. जर आपण ए आयला काही पण विचारलं, ChatGPT असो किंवा परपिच्यू असो किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे आता नवीन टूल्स आलेले आहेत ए आयचे, जर तुम्ही त्याच्यामध्ये काही प्रश्न विचारला तर तुम्हाला ते तात्काळ उत्तर देत असतं. त्यामुळे त्या ठिकाणी स्पेशल रिक्वायरमेंटची गरज पण नसते किंवा डेटा फिटअपची त्या ठिकाणी गरज नसते. सो लायब्ररीज प्रोफेशनल हेल्प इज नीडेड इन आयडेंटिफाय सोर्सेस, डेटाबेस सिलेक्शन, इनिशियल स्टेप ऑफ क्वेरीज, फॉर्मेशन्स. तर अशा पद्धतीने आयडेंटिफाय सोर्सेस, डेटाबेस सिलेक्शन, इनिशियल स्टेप या ठिकाणी खूप महत्त्वाच्या मानल्या जात असतात. Alternative ways keeping one informed have emerged. Internet-based discussions group and list help the scientists keep in touch with peers. तर अशा प्रकारे अल्टरनेटिव्ह वेज कीपिंग वन इन्फॉर्म हॅव मच. इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ग्रुप अँड लिस्ट हेल्प सायंटिस्ट कीप इन टच विथ द पियर्स. तर इंटरनेटच्या माध्यमातून वेगवेगळे लिस्ट किंवा ग्रुप्स तयार करण्यात आलेले आहेत, त्याच्या माध्यमातून आपण टचमध्ये राहू शकतो. हेन्स दे एक्सचेंज न्यूज, व्ह्यूज, एक्सपिरियन्सेस, प्रिंट्स, knowledge of new resources, etc. much faster than possible via library routes. As a result of computer data storage device becoming cheaper day by day and due to unimaginable improvements in technology, more and more paper-based information is getting converted into digital form. Even at the production stages, this will have bearing on alerting services in big way. The types of documents and information carriers have changed from simple paper to books, e-newsletters, e-journals, e-books. ओके, तर अशा पद्धतीने वेगवेगळे आपण या ठिकाणी बघतो.
readers, etc. Alerting the availability of such resources needs special methods. Users' information needs are satisfied by collections of computers, files, emails, messengers, etc. Format not handled by the librarian. Alerting services may become an integral part of information generation process. So in this way we can give the importance about the alerting services, and we have been also discussed difference between the interlibrary loan as well as document delivery service. So this topic has been finished here. Now we are going to discuss on our next topic. What is the title of the next topic? Mobile based library system, fourth topic. Okay. So mobile based library system, that is called also mobile library. Okay. So mobile is a kind of single device, but it is called the technology because not single technology include in the mobile. Mobile is a combination of different types of technology. So mobile ही वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा एक संयोग आहे किंवा संगम आहे. त्याच्यामध्ये एकाच टेक्नॉलॉजीचा समावेश तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळणार नाही. Mobile technology has provided faster access to information and communication, and the same time challenging library as well as to rethink and remodel their service by adopting technological changes. User usually used traditional library in the past. Now in modern age, user have lot of choice to use different types of technology, like internet technology is there, computer device technology is there, computer technology is there, mobile technology is there, and AI technology is there. Different types of technology user can use. Software technology is there. So we always heard about the traditional libraries as well as internet library. आपण नेहमीच ट्रॅडिशनल लायब्ररी किंवा इंटरनेट लायब्ररीच्या बद्दल ऐकत आलो आहोत, आणि ही कन्सेप्ट आपल्याला परिचित आहे. आणि सुरुवातीला हे थोडं आपल्याला अवघड वाटत होतं. व्हॉट इज मीन बाय द इंटरनेट लायब्ररी अँड ऑनलाईन लायब्ररी अँड वेब लायब्ररी. सो it is very difficult to adopt this new technology in the beginning, but now it is familiar with us. सुरुवातीला आपल्याला अडॉप्ट करण्यासाठी थोडा वेळ लागत होता किंवा कठीण जात होतं, परंतु आता ही टेक्नॉलॉजी आपल्याला परिचित झाल्यासारखी आहे. परंतु त्यातच अजून नवीन दुसऱ्या लायब्ररीचा उल्लेख आपल्यासमोर येतो, तो म्हणजे मोबाईल लायब्ररी. असं लायब्ररीचे अनेक प्रकार आहेत. त्याच्यापैकी हा एक मॉडर्न आधुनिक प्रकार याला आपल्याला म्हणू शकतो आपण. त्याला आपण मोबाईल लायब्ररी असं म्हणतो. ओके. तर आत्ताच्या काळामध्ये जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी आपण बघू शकतो की पूर्वी ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा वापर केला जायचा, आणि आत्ता लोक ट्रॅडिशनल लायब्ररीकडे कमी येतात. याचा अर्थ लोकांचा असा गैरसमज झालेला आहे की वाचनाचा कल लोकांचा कमी झालेला आहे, त्यामुळे लायब्ररीत फार कमी लोक येतात, वाचन करतात. त्यामुळे वाचन किंवा वाचनाची चळवळ जी आहे ती हळूहळू बंद होण्याच्या मार्गावर आहे, असं लोकांचा गैरसमज झालेला आहे. तर हे वाक्य आपण खोडून काढू शकतो की लोकांचा वाचनाकडे कल कमी झालेला आहे किंवा लायब्ररीमध्ये येण्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे, असं मुळीच नाही.
तर पूर्वीपेक्षा लोक आज जास्त वाचता आहेत, की जी लोक अगोदर वाचत नव्हते ते पण वाचायला लागलेले आहेत. याचं एकमेव कारण म्हणजे प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे, आणि मोबाईल इज नथिंग बट द लायब्ररी. मोबाईलच्या अगोदर लोक लायब्ररीमध्ये येत होती, वाचत होती, आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन लायब्ररीचा शोध लागला, वेब लायब्ररीचा शोध लागला. परंतु प्रत्येकाकडे इंटरनेट आणि कम्प्युटर असेलच असं नाही. तर देशातील एकूण जनतेपैकी सुरुवातीला ज्यावेळेस स्मार्ट मोबाईल नव्हते त्यावेळेस 10% लोकांकडे कम्प्युटर असेल असं आपण म्हणू शकतो. त्यामुळे त्यावेळेस प्रत्येकाला इंटरनेट लायब्ररीचा फायदा होत असेल किंवा घेता येत असेल असं नाही म्हणू शकत आपण. जसं 1990मध्ये 10% लोकांकडे कम्प्युटर असेल देशातला, आपण एक अंदाज पकडूया. परंतु नंतर हे प्रमाण हळूहळू वाढत गेलं, 20% झालं, 30% झालं. ओके, 2000 हे जवळपास इंटरनेट आणि कम्प्युटर लॅपटॉपचं प्रमाण 50% झालं भारतामध्ये. परंतु ज्यावेळेस मोबाईलचा शोध लागला, स्मार्ट मोबाईल लोकांच्या हाती आले आणि त्याचं प्रमाण 90% झालं. म्हणजे 90% लोकांच्या हातात फोन आले. म्हणजे इंटरनेटच्या तुलनेत मोबाईल लायब्ररी वापरण्याचं प्रमाण हे जास्त आहे भारतामध्ये असं आपण म्हणू शकतो. कारण इंटरनेट and computer technology, it is very expensive to purchase any kinds of middle or poor people, those who are living in India. गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना ही टेक्नॉलॉजी अफोर्डेबल नाही, परंतु मोबाईल श्रीमंतांपासून तर गरिबांपर्यंत प्रत्येकाला अफोर्डेबल आहे. आज खेडोपाडीसुद्धा असे फारच कमी लोक असतील की ज्यांच्याकडे मोबाईल नसतो. त्यामुळे जवळपास सर्व मोबाईलमय झालेला आहे. आणि मोबाईल हा एक लायब्ररीचा प्रकार आहे. म्हणजे जी लायब्ररीमध्ये आपण जात होतो एखाद्या ठिकाणी, त्या लायब्ररीमध्ये वाचनाला बसत होतो, परंतु आज प्रत्येकाच्या हातात मोबाईलच्या रूपाने एक लायब्ररी झालेली आहे. त्यामुळे व्हॉट्सअप असेल, सोशल मीडिया असेल, फेसबुक असेल, इंस्टाग्राम असेल किंवा इतरही जे आणखी काही प्लॅटफॉर्म आहेत, ई बुक्स असेल, गुगल बुक्स असतील, ॲमेझॉन बुक्स असेल, प्रत्येक ठिकाणी लोक वाचत आहेत. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मचा लोक वापर करत आहे वाचनासाठी. त्यामुळे लोकांचा वाचनाचा कल कमी झालेला आहे किंवा कमी लोक वाचत आहेत असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकत नाही. उलट पहिल्यापेक्षा जास्त लोक आज वाचत आहेत असं आपण म्हणू शकतो. कारण की आपण इंटरनेटचा शोध लागला त्यावेळेस किती लोकांकडे इंटरनेट होतं, ती टक्केवारी बघितली अंदाजे. आणि ज्यावेळेस इंटरनेट पण नव्हतं त्यावेळेस अजून किती लोक कमी लायब्ररीमध्ये येत असावेत याचा आपण अंदाज बांधू शकतो. आणि आज प्रत्येकाच्या हातात ॲज अ मोबाईल म्हणून लायब्ररीचाच ते उपयोग करत आहेत आणि आज ते किती लोक वापरत आहेत. तर याच्यावरून तुम्ही या आकडेवारीवरून बघू शकता की वाचनाचा कल कमी झाला आहे किंवा वाढलेला आहे, हे तुम्ही या ठिकाणी सांगू शकता. तर निश्चितपणे वाचनाचा कल हा पूर्वीपेक्षा कित्येक पटीने वाढलेला आहे. लोक मोबाईलवर वाचत आहेत म्हणजे ते लायब्ररीचा उपयोग करूनच वाचत आहेत, फक्त त्यांचं माध्यम चेंज झालेलं आहे. पूर्वी लोक ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा वापर करायचे, त्यानंतर इंटरनेट लायब्ररीचा वापर करू लागले, आणि आता मोबाईल लायब्ररीचा वापर करून लोक सर्रासपणे वाचता आहेत. ओके, तो वाचन म्हणजे काय? समथिंग वी आर रीडिंग ऑन स्क्रीन, दॅट इज कॉल्ड द डिजिटल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, which come on the mobile from the social media, from the internet, okay, from the database, from the e-books, whatever come from it. कुठूनही आलं असेल, डेटाबेसमधून, वेबसाईटवरून, सोशल मीडियावरून, पण लोक वाचत आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डॉक्युमेंट असतील, ई बुक्स असतील, पॅम्पलेट असतील, मॅसेज असतील. ओके, फेसबुक पोस्ट वाचतात लोक, फेसबुक पोस्ट लिहितात. तर ही सरासरी प्रमाण जे आहे पूर्वीपेक्षा आता जास्त वाढलेलं आहे. तो वाचन करणे म्हणजे काय? आपल्याला हवी असलेली वस्तू किंवा आवश्यक असलेली वस्तू वाचणे किंवा आवडलेली गोष्ट करणे.
वाचणे किंवा बुक वाचणे, त्याला वाचन असं म्हणतात. फक्त वाचनाचा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो या ठिकाणी चेंज झालेला आहे असं आपण म्हणू शकतो. लोक ट्रॅडिशनल लायब्ररीच्या ऐवजी ऑनलाईन लायब्ररीचा उपयोग करून, मोबाईल लायब्ररीचा उपयोग करून वाचत आहेत, परंतु वाचनाचं प्रमाण किंवा वाचनाचा कल कमी झालेला आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकत नाही. यापेक्षा तो कित्येक पटीने वाढलेला आहे असं आपण या ठिकाणी निश्चितपणे म्हणू शकतो. So user want to easy and instant access relevant information, putting pressure on library information science. जर तुम्ही ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा उपयोग केला किंवा बघितलं, ट्रॅडिशनल लायब्ररीमध्ये काय होत होतं आपल्याला माहीतच आहे. तर ट्रॅडिशनल लायब्ररीमध्ये जर विचार केला आपण, तर पूर्वी लोक कमी यायची ट्रॅडिशनल लायब्ररी. त्याच्यानंतर इंटरनेट लायब्ररी, याला ऑनलाईन लायब्ररी सुद्धा म्हणतात. ट्रॅडिशनल लायब्ररी, ऑफलाईन लायब्ररी. तिसरा जो प्रकार आहे तो आपण या ठिकाणी बघू शकतो, मोबाईल लायब्ररी. ओके, ट्रॅडिशनल लायब्ररी अगोदर किती लोक वाचायचे? समजा 30% भारतातील लोक वाचत असतील, तर इंटरनेटच्या तुलनेने याच्यामध्ये 30% वाढ झाली, 60% वाचायला लागले. आणि मोबाईल आल्यामुळे तर आता 90% लोक वाचायला लागलेले आहेत असा आपण एक अंदाज काढू शकतो. ट्रॅडिशनल लायब्ररी म्हटली म्हणजे लोक अगोदर लायब्ररीमध्ये यायचे, त्याला ऑफलाईन लायब्ररी म्हणतो. तर ऑफलाईन लायब्ररीचा फार कमी उपयोग व्हायचा, शिक्षणाचं प्रमाण कमी होतं सुरुवातीला. आणि त्यापैकी अजून किती लोक मग येत असतील लायब्ररीमध्ये, ज्यांना आवड असेल ते आपण प्रमाण या ठिकाणी बघू शकतो. परंतु हळूहळू 90पर्यंत ही सिच्युएशन होती, अप टू 1990. ओके, तर हे प्रमाण 19 to 90 बिटवीन 2000 या 10 वर्षामध्ये 60% प्रमाण वाढलं असेल. आणि आता जर आपण बघितलं फ्रॉम 2020 2025 अप टू these percentage increase up to 90%. तर हे प्रमाण आपण या ठिकाणी बघू शकतो. ओके, ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा जर आपण यूज रेट बघितला तर अगोदरच प्रमाण कमी होतं शिक्षणाचं, आणि किती लोक त्यावेळेस वाचत असतील हे आपण अंदाज काढू शकतो. ढोबळमानाने 30% लोक लायब्ररीत येत असत एकूण साक्षरतेपैकी. कारण त्यावेळेस तर निरीक्षणाचा संबंध नव्हता, कारण त्यांना वाचता येत नव्हतं, पुस्तक कसं हँडल करायचं इथपासून त्यांची सुरुवात होती. त्यामुळे त्यांच्या या ठिकाणी सहभागच नव्हता. परंतु हे प्रमाण जे कम शिकलेले होते, जे फुल शिकलेले होते, उच्च शिक्षित होते, आणि जे प्रायमरी शिक्षण होते, त्यांचा देखील या ठिकाणी सहभाग वाढला नेट इंटरनेटमुळे. कारण प्रत्येकाचा लॅपटॉप आलं, त्याच्यानंतर टॅब आलं, शिवाय कम्प्युटर आले, त्याच्यामुळे या ठिकाणी रिडिंगचं प्रमाण वाढलं. आणि त्याच्यानंतर मोबाईल लायब्ररीचा शोध लागल्यानंतर किंवा मोबाईल लोकांच्या हाती आल्यानंतर
वाचनाचं प्रमाण खूपच वाढलं. जवळपास 90% लोक जे कम शिकलेले आहेत, उच्च शिक्षित आहेत, अर्धवट शिकलेले आहेत किंवा जे शिकलेले नाहीत ते सुद्धा हळूहळू वाचायला लागले. ओके, कारण की मोबाईल ज्यावेळेस आपल्या हातात येतो त्यावेळेस अशा प्रकारचं एक डिव्हाइस आहे. तुम्हाला एक वेळेस कम्प्युटर यूज करता येणार नाही बिन शिकलेल्या लोकांना किंवा शिक्षित लोकांना किंवा कम शिकलेल्या लोकांना, परंतु मोबाईल अशा प्रकारचं डिव्हाइस आहे तो अतिउच्च शिक्षित किंवा मध्यमवर्गीय मध्यम जे असतात क्लासचे शिक्षण घेतलेले किंवा बिन शिकलेले त्या सर्वांनाच मोबाईल सर्रासपणे वापरता येतो. आणि मोबाईलमुळे काही लोक वाचायला पण लागले, वाचायला शिकली. त्यामुळे मोबाईलच्या या युगात, मोबाईल लायब्ररीच्या युगात 90% लोक आता वाचायला लागलेली आहेत. त्यामध्ये एज्युकेटेड, नॉन एज्युकेटेड, सेमी एज्युकेटेड, ऑल पीपल आर इन्क्लूड देअर. सर्वांचा त्यामध्ये समावेश होतो असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. ओके, तर वाचनाचा कल कमी झालेला आहे असं आपण आता म्हणू शकत नाही. फक्त लोकांना हे माहीत नाही की जिथे मोबाईल वापरतायत ती एक प्रकारची लायब्ररी आहे. एक प्रकारची नाही तर त्याला लायब्ररीज म्हणतात आपल्या फील्डमध्ये. आणि त्याचा सिलेबससुद्धा आपल्याला आता नेटच्या किंवा आपल्या पी जीच्या सिलेबसला दिलेला आहे. सिलेबसला तुम्ही शिकले असणार पी जी लेवलला मोबाईल लायब्ररी म्हणजे काय, त्याचीच पुनरावृत्ती आपण या ठिकाणी करतो आहोत. याच्यावरसुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारले जातं. हे ॲज अ बिईंग प्रोफेशनल आपल्याला माहीत आहे की मोबाईलला आपण लायब्ररी म्हणतो. त्यामुळे मोबाईल किंवा लायब्ररीचा स्कोप किती वाढलेला आहे मॉडर्न एजमध्ये, किंवा रीडिंग मुवमेंटचा स्कोप किती वाढलेला आहे मॉडर्न एजमध्ये, हे आपण समजू शकतो किंवा दुसऱ्यांना समजून सांगू शकतो. परंतु जे नॉन प्रोफेशनल आहेत, दोज who are not belong to our profession, they don't understand, they are using mobile as a library. So it is need to tell or convince them they are using mobile library. ते मोबाईल म्हणून लायब्ररीचा यूज करत आहेत असं आपण त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. आणि तीच कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी शिकत आहोत, मोबाईल टेक्नॉलॉजी सिस्टम किंवा मोबाईल बेस्ड लायब्ररी सिस्टम. तर यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल मोबाईल लायब्ररी म्हणजे काय, त्याचा उपयोग कसा केव्हा करतात याविषयी आपण माहिती घेत आहोत. So mobile technology has provided faster access to information and communication, at the same time challenging library as well as to rethink, remodel their service by adopting technology changes. तर 3 प्रकारच्या लायब्ररी आपण या ठिकाणी अभ्यासला. ट्रॅडिशनल लायब्ररी म्हणजे जी लायब्ररी ज्या ठिकाणी आपण बुक ठेवलेले असतात तिथे जातो फिजिकल लायब्ररी यूज करायला ॲज अ फिजिकली. इंटरनेट आपण जिथे बसतो एनी वे एनी टाईम वी कॅन ॲक्सेस इंटरनेट library. Mobile also in journal, so we can take anywhere, we can carry with us anywhere. So this is the best option for everyone. इंटरनेट लायब्ररी म्हणजे कम्प्युटर होतं ते एकाच ठिकाणी होतं आणि त्या ठिकाणी इंटरनेट जे असेल तिथेच तो वापर आपण करू शकत होतो. समजा सुरुवातीला ऑफिसमध्ये इंटरनेट होतं, घरी इंटरनेट नव्हतं, त्यामुळे त्या लायब्ररीचा उपयोग आपण ऑफिसमध्येच करत होतो. किंवा घरी इंटरनेट होतं ऑफिसमध्ये इंटरनेट नव्हतं, घरी यूज करत होतो ऑफिसमध्ये करता येत नव्हतं. असे अनेक प्रॉब्लेम होते. प्लेसचा त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम येत होता. कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आपल्याला सोबत कॅरी करणं किंवा कॅरी ऑन करणं इतकं सोपं नव्हतं, तितकं कठीण पण नव्हतं पण सोपं पण नव्हतं. त्यामुळे त्याच्यावर काही बंधने यायची. परंतु याच्यावर ओव्हरकम करण्यासाठी, मात करण्यासाठी एक हँडसेट आला. आपला जो पाम असतो तो पाम एवढा मोबाईल आले आणि त्याचा उपयोग मग आपण कुठेही कसंही केव्हाही करायला लागलो. आता
आपल्याला 5 प्रकारचे अवयव आहेत, परंतु मोबाईल इज बिकम द सिक्स सेन्स ऑफ ह्युमन बिईंग. आपण एक वेळेस अवयवाचा विचार करत नाही, डोळे कुठे आहेत ते आपल्याला आठवण नसते, हात पाय कुठे आहेत ते आठवण नसते काही वेळेस, पण मोबाईल कुठं आहे हे आपल्याला नेहमी आठवण असतं. मोबाईल जर थोडाही साईडला राहिला किंवा पडला किंवा हरवला किंवा तुम्ही घरी विसरलात एके दिवशी, तर आपल्याला खूप मिस फील होतं मोबाईल. याचा अर्थ मोबाईलचे आपण इतके आहारी गेलो आहोत की मोबाईलशिवाय आपण राहू शकत नाही. एक वेळेस आपले अवयव कुठं आहेत हे आपल्याला आठवत नाही किंवा आपलं देहभान नसतं काही वेळेस, परंतु मोबाईल जर हरवला किंवा तो आपण विसरलो किंवा आपण साईडला ठेवला तर आपल्याला एक चुकल्यासारखं होतं किंवा काहीतरी मिस झाल्यासारखं होतं. एवढा मोबाईल आपल्या वडणी पडलेला आहे किंवा आपण त्याच्या आहारी गेलो आहोत असं आपल्या ठिकाणी म्हणता येईल. त्यामुळे वेगवेगळे जे प्रकार आहेत लायब्ररीचे, वेगवेगळ्या काळामध्ये आपण त्याचा कसा वापर करत आहोत हे आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. त्यामुळे वाचन हे कमी झालं आहे किंवा वाचनाची सवय ही कमी झालेली आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकत नाही. Professional to think out of box and for meeting their information needs in this changing scenario, mobile technology will be great help to libraries toward strengthening their relationship and providing enhanced users oriented services to existing users. So this paper discuss about mobile technology and focus on its benefit of mobile library services. तर या लेक्चरमधून आपल्याला मोबाईल लायब्ररी म्हणजे काय, मोबाईल लायब्ररी सिस्टम म्हणजे काय याविषयी माहिती घ्यायचीच आहे. त्यासाठी आपल्याला आपण एक बॅकग्राऊंड मी सांगितलं मोबाईल लायब्ररीचं, त्याचे प्रकार सांगितले. With the help of mobile device, libraries can produce new services, provide faster access to its collection. तर मोबाईल सर्व्हिसमध्ये कशा प्रकारे लायब्ररीचा वापर वाढलेला आहे ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. अनेक सर्व्हिस मोबाईलच्या माध्यमातून आपण प्रोव्हाइड करू शकतो आणि फास्टर ॲक्सेस देऊ शकतो युजरला. नाव वी आर टेकिंग द or giving the introduction about that. Both library and technology are growing organism. प्रत्येक फील्डमध्ये not only library but each and every field now coming the new technologies. So library is not exception for this. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मग ते कोणत्याही प्रकारचे क्षेत्र असो, whether it is agriculture, whether it is farming, whether it is education, non-education, commercial, okay, each and every field technology has come there. प्रत्येक फील्डमध्ये टेक्नॉलॉजी नवीन आलेली आहे आणि त्याला आपली लायब्ररी सुद्धा अपवाद नाही. त्यामुळे दोघांचा संगम आपल्याला या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. द ICT हॅज चेंज द लाईफ स्टाईल पीपल इन ऑल रिस्पेक्ट, हॅज इम्पार्टेड ग्रेट इम्पॅक्ट इन लायब्ररी इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस. ICTचा म्हणजे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. इट इज कॉम्बिनेशन टेक्नॉलॉजी in which software technologies come there, hardware technologies come there, okay, and other different types of technology also come. The internet technologies also come there, that is called the ICT. ICT मध्ये कशाचा समावेश होतो आपण या ठिकाणी बघू शकतो. हे आपल्याला समजलं लायब्ररी ऑफ दिस. computer technology, याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीचा समावेश होतो. त्याच्यानंतर हार्डवेअर टेक्नॉलॉजीचा समावेश होतो. आणि इंटरनेट टेक्नॉलॉजीचा समावेश होतो.
ओके. तर अशा प्रकारे ICT प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ICT आलेली आहे आता. ऑल फील्ड, not only library. Library is not also exception for this. Okay. Each and every discipline, each and every subject, now we are using ICT, means information communication technology. And information communication technology is a combination of three: software technology, internet technology, and hardware technology. So library is not exception for this. तर लायब्ररी पण याला अपवाद नाही. ओके. तर मग लायब्ररीमध्ये आपण त्याचा उपयोग कशा प्रकारे करून घेतो आहोत. लायब्ररीमध्ये तर लायब्ररीमध्ये याचा उपयोग आपण ट्रॅडिशनल लायब्ररी, इंटरनेट लायब्ररी, आणि मोबाईल लायब्ररी या रूपाने आपण करत आहोत. ओके. तर अशा प्रकारे प्रत्येक फील्डमध्ये ICTचा वापर केल्यानंतर आपल्या फील्डमध्ये पण आपण ICTचा वापर करायला सुरुवात केलेली आहे आधीच फार पूर्वी. त्यामुळे आपण या ठिकाणी बघू शकतो की आत्ता जर आपण मॉडर्न युगामध्ये बघितलं ICT आणि लायब्ररी वी कांट सेपरेट फ्रॉम इच अदर्स. आपण ते एकमेकांपासून अलग करू शकत नाही. इवन इंटरनेटलाच आपण आता लायब्ररी म्हणतो आणि मोबाईललाच आता लायब्ररी म्हणतो. त्यामुळे इतर फील्डपेक्षा इंटरनेट लायब्ररी, इंटरनेट आणि मोबाईल हे आपल्या फील्डशी एवढे समर्पक झाले आहेत की तो आपल्या सिलेबसचा भाग झालेला आहे किंवा तो आपल्या सब्जेक्टमधूनच त्याचा उगम झाला आहे असं आपण आता त्या ठिकाणी समजायला लागलो आहोत. तर इन्फॉर्मेशन हा आपला सब्जेक्ट आहे. जसं आपण पूर्वी फक्त लायब्ररी सायन्सचाच अभ्यास करत होतो, फक्त लायब्ररी शास्त्र कसं चालतं, परंतु आधुनिक युगामध्ये आता लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स असं आपण आपला सब्जेक्टकडे बघतो. त्यामुळे एक इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आपण आपल्या सब्जेक्टला जोडलेली आहे, कारण की तो आपलाच एक भाग आहे, आपली जी एक मॉडर्न ती बाजू आहे किंवा स्ट्रीम आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. आणि ICT म्हटल्यानंतर तर तो आपलाच पार्ट आहे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी. त्यामुळे ICT लायब्ररी इन्फॉर्मेशन सायन्सला इतका ॲडॉप्ट झाला आहे, इतका सुटेबल झालेला आहे, तर आपल्या सब्जेक्टमध्ये खूप काही शिकण्यासारखं आहे किंवा करण्यासारखं आहे. शिवाय लायब्ररी इन्फॉर्मेशन सायन्स हा रिसर्चशी पण एवढा अडॉप्ट झालेला आहे, तर रिसर्चमध्ये आपण फार काही करू शकतो आपल्या सब्जेक्टच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण बघतो. त्यामुळे सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी, इंटरनेट टेक्नॉलॉजी, हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी, ट्रॅडिशनल लायब्ररी, इंटरनेट लायब्ररी आणि मोबाईल लायब्ररी यामध्ये आपण यांचा वापर करतो. ओके. तर अशा पद्धतीने ICT म्हणजे काय, त्याचा आपल्या सब्जेक्टशी काय संबंध असतो, त्याच्यानंतर कोणते लायब्ररीचे वेगवेगळे प्रकार जे आपल्या ICTशी संबंधित येतात त्याचा संबंध येतो, आणि आपण ICT आपल्या फील्डमध्ये कशा प्रकारे वापरतो त्या अनुषंगाने आपण फ्लो चार्टच्या माध्यमातून चर्चा केली. With the initiation of ICT in library system, creating, storing and disseminate of information have changed significantly.
So dissemination information, search information, it is a key point of our subject. And due to the ICT, the storage of information, creation of information and dissemination of information, this modern technology has come in our field. ज्यावेळेस आपण ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा वापर करत होतो त्यावेळेस इन्फॉर्मेशन सर्च करणे किंवा इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट करणे हा आपला मेन गाभा होता किंवा मेन बेस होता लायब्ररीचा. कारण लायब्ररीमध्ये याच गोष्टी केल्या जातात, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करणे आणि फाइंड आउट करून ती मिळवणे. फरक एवढाच, ऑफलाईन लायब्ररीमध्ये आपण ते मॅन्युअली करत होतो त्यामुळे आपला वेळ काळ जास्त जात होता. परंतु तेच काम आता ICTच्या वापरामुळे आपण ते फास्ट करू लागलो आणि ICTच्या माध्यमातूनच इंटरनेट लायब्ररी किंवा मोबाईल लायब्ररीच्या माध्यमातून आपण हे काम फास्ट करू लागलो. जे काम ट्रॅडिशनल लायब्ररीचं होतं तेच ऑनलाईन लायब्ररीचं आहे. फक्त यूज त्यांचा चेंज झाला, प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी चेंज झाला. सर्रासपणे लोक इंटरनेटचा वापर करत आहेत, मोबाईल लायब्ररीचा वापर करत आहेत आणि त्यामध्ये इन्फॉर्मेशन शोधून ती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. तर सर्च आणि डिसेमिनेट लायब्ररीच्या या ठिकाणी वापर होतो बेसिकली, आणि तोच आपण ICTच्या माध्यमातून या ठिकाणी करत आहोत. ICTचा रोल काय होता बिफोर दॅट अँड टुडेज लायब्ररी? ट्रॅडिशनल लायब्ररीचा जो पर्पज होता किंवा मेन बेस होता तो काय होता? सर्च अँड द इन्फॉर्मेशन. But offline, this happened offline. And internet library चा काय रोल आहे मॉडर्न एजमध्ये किंवा बेस काय आहे? सर्च इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. ओके, फरक एवढाच आहे. ऑफलाईन लायब्ररीमध्ये आपण तेच काम करत होतो. ओके, आणि ऑनलाईन लायब्ररीमध्ये पण आपण तेच काम करतो, फक्त माध्यमं चेंज झाली, प्लॅटफॉर्म चेंज झाला. जे काम आपण मॅन्युअली करत होतो, ऑफलाईन करत होतो, तेच काम ऑनलाईन झालं ICTच्या माध्यमातून. ओके, हा फरक आपल्याला पूर्वीच्या लायब्ररीमध्ये आणि आताच्या लायब्ररीमध्ये करता येईल. म्हणून ICT किती महत्त्वाची आहे आपल्या फील्डमध्ये आणि ती किती अडॉप्ट झाली आहे आपल्या सब्जेक्टशी ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. ICTच्या माध्यमातून आपण सर्च आणि डिसेमिनेट ऑफ इन्फॉर्मेशन करतो, स्टोरेज करू शकतो. ही कामं सुलभ झाली. आणि ज्यावेळेस आपल्याला ट्रॅडिशनल लायब्ररीमध्ये स्पेसचा प्रॉब्लेम होत होता, स्टोरेजचा प्रॉब्लेम, तो इंटरनेटच्या माध्यमातून किंवा इंटरनेट लायब्ररीच्या माध्यमातून दूर झाला. ट्रॅडिशनल लायब्ररी वापरायला आपल्याला बंधनं येत होती. लायब्ररीचा यूज करण्यासाठी लायब्ररीमध्ये जेव्हा लागत होतं, वेळेचं बंधन होतं, टाईमाचं बंधन होतं, टाईम आणि एनर्जी जास्त जात होते. परंतु ऑनलाईन लायब्ररी एनी वे एनी टाईम वी कॅन ॲक्सेस, रिमोट ॲक्सेस, मल्टी ॲक्सेस, we can use, we can save the times of users, money of users, energy of users. तर अशा पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या माध्यमातून ICTचा आपल्या फील्डमध्ये कशा प्रकारे उपयोग झाला आणि आपण करत आहोत ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. तर ICTच्या माध्यमातून इंटरनेट लायब्ररीचा वापर करतो आहोत. यामध्ये अजून एक जोडू शकतो मोबाईल लायब्ररी. ओके,
तर अशा पद्धतीने मॉडर्न टेक्नॉलॉजी ट्रॅडिशनल लायब्ररी यामध्ये आपल्याला फरक सांगता येईल. आणि त्यामध्ये ICTचा रोल किती महत्त्वाचा होता या फ्लोचार्टच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. काही लोकांच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की ट्रॅडिशनल लायब्ररी आणि इंटरनेट लायब्ररीमध्ये काय फरक आहे. फरक काहीच नाही. जे मेन फंक्शन किंवा जे मेन कार्य किंवा जो मेन बेस दोघं लायब्ररीचा सारखाच आहे. सर्च इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, डिसेमिनेट द इन्फॉर्मेशन किंवा रिट्रीव्ह द इन्फॉर्मेशन. शब्द वेगवेगळे आहेत पण अर्थ तोच होतो. दोघं लायब्ररीचा उद्देश किंवा फंक्शन, मेन फंक्शन तेच आहे. त्या बेसवरती ती लायब्ररी चालते. इन्फॉर्मेशन जनरेशन, स्टोरिंग अँड रिट्रीव्ह ऑफ द इन्फॉर्मेशन. ओके, मग ती वाईस सर्च करून आपण ते मिळवतो. फक्त या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म चेंज झाला. पूर्वी ही कामं आपण सर्च इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव्ह इन्फॉर्मेशन, स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफलाईन पद्धतीने करत होतो. तीच कामं आता आपण ऑनलाईन पद्धतीने करतो, म्हणजे ICTचा वापर करून करतो. त्यामध्ये इंटरनेट लायब्ररी असो किंवा मोबाईल लायब्ररी असो, यांचा उपयोग आपण त्या ठिकाणी करत असतो. तर ट्रॅडिशनल लायब्ररी आणि ऑनलाईन लायब्ररीमध्ये काय फरक आहे, त्यामध्ये ICTचा रोल किती महत्त्वाचा आहे तो आपण या ठिकाणी बघितला. ICTच्या माध्यमातून किती युजरला फायदा होऊ शकतो. ICTच्या माध्यमातून युजरला जो फायदा होतो तो या ठिकाणी आपण सांगू शकतो. ॲडव्हान्टेज, मल्टी ॲक्सेस, रिमोट ॲक्सेस, एनी टाइम, एनी वे, एनी हाउ, from any place we can use the library. But here some restrictions are there. Time, place, okay, procedure or method, या सर्वांचं बंधन या ठिकाणी होतं. आणि सिंगल युजर मेथड होती. सिंगल युजरच वाचू शकत होतं, म्हणजे ऑफलाईन लायब्ररीचा यूज करू शकत होतं. टाईम, मनी, एनर्जी जो आहे, टाईम, मनी, एनर्जी या ठिकाणी जास्त जात होता. या ठिकाणी टाईम, मनी, एनर्जी युजरचा वाचतो आहे. तर ट्रॅडिशनल लायब्ररीवर मॉडर्न लायब्ररीचे, इंटरनेट लायब्ररीचे, मोबाईल लायब्ररीचे किंवा ICTचा यूज झाल्यानंतर किती प्रॉब्लेम ओव्हरकम झाले ते आपण या माध्यमातून या ठिकाणी बघू शकतो, फ्लोचार्टच्या माध्यमातून. आणि निश्चितच ICT आपल्या फील्डशी किती अडॉप्ट झाला आहे आणि तो आपण त्याला अडॉप्ट करून घेतला नाही, तो आपल्या फील्डचाच एक भाग आहे किंवा आपल्या सब्जेक्टचीच ती एक ब्रांच आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण की आपण इंटरनेट लायब्ररी आणि ऑफलाईन लायब्ररीचा दोघांमधला फरक पाहिला. दोघांमध्ये काहीच फरक नाही. फक्त ट्रॅडिशनल लायब्ररीपेक्षा इंटरनेट लायब्ररीला काही फायदे आपल्याला मिळत आहेत ते आपण घेतो. परंतु ट्रॅडिशनल लायब्ररीचं महत्त्व कमी झालं आहे असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. दोघं लायब्ररीचं त्यांचं महत्त्व आहे ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. सो हिअर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक अँड आफ्टर दॅट वी विल स्टार्ट अगेन. थँक्यू. ICT is a combination of three technology: hardware technology, software technology, and internet technology. Okay, and we can say that mobile library is combination of three. तो मोबाईल लायब्ररी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आहे. कारण की याच्यामध्ये हार्डवेअरचा पण समावेश होतो,
सॉफ्टवेअरचा पण समावेश होतो आणि इंटरनेटचा पण समावेश होतो. मोबाईल लायब्ररी किंवा मोबाईल लायब्ररी सिस्टम, ओके, किंवा टेक्नॉलॉजी असं पण म्हणू शकतो. आणि इंटरनेट लायब्ररी किंवा ऑनलाईन लायब्ररी किंवा कम्प्युटर बेस्ड लायब्ररीच्यापेक्षा मोबाईल लायब्ररी का सरस आहे, तर प्रत्येक ठिकाणी आपण कम्प्युटर लॅपटॉप आपल्याला घेऊन जाणं अफोर्डेबल नाही किंवा इट इज नॉट इझी टास्क. कम्प्युटर सिस्टमला त्याला स्विच लागतो, एका ठिकाणी सिस्टम टेबल लागतो. प्रत्येक प्रवासामध्ये त्याला आपण घेऊन जाऊ शकत नाही आणि ते जिकिरीचं आहे. परंतु एक स्मॉल डिव्हाइस जो आपला पाम आहे, तर हाता एवढा डिव्हाइस लोकांच्या हातात आल्यानंतर, एवढ्याशा मोबाईलमध्ये संपूर्ण जग आल्यानंतर लोकांना पूर्ण जग त्यांच्या मुठीत आल्यासारखं वाटतं. आणि मग ICT ज्याप्रमाणे आपण चा वापर कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपच्या मदतीने करत असतो, त्याच पद्धतीने ICTचा वापर किंवा जे 3 एलिमेंट्स आहेत ICTचे, हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी, इंटरनेट टेक्नॉलॉजी आणि सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी, या तिघांचा वापर जो आहे तो आपण मोबाईल लायब्ररीमध्ये करत असतो किंवा मोबाईल लायब्ररी सिस्टममध्ये करत असतो. त्यामुळे इट इज व्हेरी इझी टू कॅरी द मोबाईल एनिवेअर, एनी प्लेस, एनी टाईम, एनी हाऊ. अँड नाऊ डेज मोबाईल बिकम द सिक्स सेन्स ऑफ ह्युमन बीइंग. एक 6वा अवयव तो झालेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. जसं की आपण मोबाईल शिवाय आपण राहू शकत नाही, याचे अनेक एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. आणि त्याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो, लायब्ररी, मोबाईल लायब्ररी इज बिकम द पार्ट अँड पार्सल ऑफ ह्युमन बीइंग. वी कांट सेपरेट फ्रॉम इच अदर्स. एक वेळेस आपल्याला 5 अवयवांपैकी काही वेळेस अवयवांचा विसर पडतो, जेव्हा आपण त्यांना वापर करत असतो, परंतु त्यांचा आपण कधी विचार करत नाही की आपल्याला डोळे पण आहेत, कान पण आहेत, ओके, एवढे आपण युजर फ्रेंडली झालो आहोत. परंतु मोबाईल अशी एक वस्तू आहे आणि जे अवयव असतात ते आपल्या शरीरावर जातात, आपण जिकडे जातो ते आपल्यासोबतच असतात. त्यामुळे त्यांना विसरण्याची सोय नसते किंवा ते आपल्याला विसरता येत नाही किंवा ते आपल्याला मिस होतात असे प्रकार नाही. परंतु मोबाईल असा एक अवयव झालेला आहे की तो आपण कुठेही नेऊ शकतो, कुठेही त्याचा वापर करू शकतो. त्यामुळे तो कधी गाडी आपण विसरलो किंवा हरवला किंवा चोरीला गेला तर आपल्याला मिस झाल्यासारखं होत असतं. ओके, The ICT has forced the libraries to rethink and remodel their resources services with the recent trends of technology along with the changing needs of their users. Nowadays, libraries digitize their collection to provide multiple and wide range access through web. Presently, libraries are ready to adopt new technologies such as Wi-Fi, bar, कोड सिस्टम, RFID टेक्नॉलॉजी, मोबाईल कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एक्सेट्रा. आता इंटरनेट टेक्नॉलॉजी बरोबरच अनेक टेक्नॉलॉजी, हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी आता आलेल्या आहेत, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी आलेल्या आहेत. त्यामुळे आपण त्याचा वापर खूप समर्पक किंवा इफेक्टिव्ह पद्धतीने करू शकतो, इफेक्टिव्हली करू शकतो आजच्या युगामध्ये, हे आपण या ठिकाणी बघतो. The mobile technology has made communication and information sharing very comfortable, instant. खूप कम्फर्टेबली आपण त्याचा वापर करतो. कॅरी ऑनसाठी तो सुटेबल आहे, हँडलिंगसाठी सुटेबल आहे, युजर फ्रेंडली आहे. आणि नॉट ओनली एज्युकेटेड बट अनएज्युकेटेड, सेमी एज्युकेटेड पीपल आर ऑल्सो युजिंग द मोबाईल इफेक्टिवली विदाउट एनी ट्रेनिंग. त्यांना ट्रेनिंगची गरज नसते, त्यांच्या हातात मोबाईल आला, सेमी एज्युकेटेड असतील किंवा नॉन एज्युकेटेड असतील त्यांनाही तो सहजपणे वापरता येतो. ट्रॅडिशनल युगामध्ये, इंटरनेट लायब्ररीच्या युगामध्ये फक्त एज्युकेटेड लोक त्यांचा वापर करत होते, कारण की त्यांना तो वापर कसा करावा हे शिकवलं जायचे किंवा ते शिकायचे किंवा त्यांना ते पॉसिबल होतं. परंतु जे नॉन एज्युकेटेड आहेत त्यांना इंटरनेट कसं वापरायचं, कम्प्युटर कसं वापरायचं याच्याबद्दल फार ज्ञान नव्हतं किंवा नॉलेज नव्हतं, किंवा ट्रेनिंग देऊन जरी त्यांना सांगितलं तरी ते वापरता येऊ शकत नव्हतं, असं पण होतं. कारण की मोबाईल लायब्ररीपेक्षा किंवा मोबाईल टेक्नॉलॉजीपेक्षा कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी
ज्यामध्ये हार्डवेअर सॉफ्टवेअर असतं ती थोडी कठीण आहे, क्लिष्ट आहे. त्यामुळे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू यूज सेमी एज्युकेटेड अँड अनएज्युकेटेड पीपल. परंतु मोबाईल टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालं, जे सेमी एज्युकेटेड आहेत किंवा नॉन एज्युकेटेड आहेत त्यांनासुद्धा इंटरनेटचा वापर करता येऊ लागला. ते सोशल मीडियाचा वापर करू लागले आणि त्याच्यामुळे ते एवढे ॲक्टिव्ह झाले की ते आता वाचायला पण शिकले आहेत आणि मोबाईलमध्ये वाचत आहेत. तर ट्रॅडिशनल लायब्ररीमध्ये फक्त शिकलेले लोकच वाचत होते. इंटरनेट लायब्ररीचा वापर करून फक्त शिकलेले लोक त्याचा वापर करत होते. परंतु मोबाईल लायब्ररीचा अजून एक काय फायदा झाला आपल्याला, की जे सेमी एज्युकेटेड आहेत, जे अनएज्युकेटेड पीपल आहेत त्यांनासुद्धा मोबाईल हँडल करता येतो. त्यांना स्पेशल ट्रेनिंग देण्याची गरज नाही. त्यांच्या हातात मोबाईल दिला की ते ऑटोमॅटिक सर्व गोष्टी त्या मोबाईलमध्ये करत असतात, माहिती मिळवत असतात. सोशल मीडियाचा वापर करून मेसेज पाठवणे, मेसेज वाचणे या गोष्टी ते सहज आता करू शकतात. त्यामुळे एक प्रकारे मोबाईल लायब्ररीच्या माध्यमातून रीडिंग कॅपॅसिटी पण लोकांची वाढलेली आहे, रीडिंग मूवमेंट फास्ट झालेली आहे आणि रीडिंग पर्सेंटेज पण वाढलेला आहे. त्यामध्ये अनएज्युकेटेड पीपलचा सुद्धा आता सेमी एज्युकेटेड पीपलचा सुद्धा त्यामध्ये समावेश झालेला आहे. Current mobile have more advanced features and capabilities than ever before, such as a music player and text and audio, video, image messaging, streaming videos, mail synchronized, third generation network connectivity, 3G, 4G, video calling, Wi-Fi, Bluetooth. एवढ्या फॅसिलिटी झाल्या, जी पूर्वी फक्त हे कम्प्युटरचा वापर करूनच आपल्याला प्राप्त होत होतं आणि ते कॅरी ऑन करणं प्रत्येक ठिकाणी शक्य नव्हतं. परंतु त्याच सर्व सर्व्हिसेस मल्टीमीडियाचा वापर करून आपण मोबाईल वापरू शकतो किंवा मल्टीमीडिया आपण मोबाईलमध्ये वापरू शकतो. इवन सॉफ्टवेअरचा यूजसुद्धा आपण मोबाईलमध्ये करू शकतो. वेगवेगळे ॲप डेव्हलप झाले, ते सुद्धा आपण मोबाईलमध्ये यूज करू शकतो. त्यामुळे मोबाईल लायब्ररी म्हणून खूप फेमस झाली सध्या अलीकडे. द डिपेंडन्सी ऑन कम्प्युटर्स आर डिक्रीजिंगली अँड interest of people shifting toward the mobile technology because of they are more handy, easily data handling, speed of access, multi user select. तर कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी जी म्हणतो आपण आणि मोबाईल टेक्नॉलॉजीमध्ये खूप फरक आहे. आणि ज्या गोष्टी आपल्याला कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीचा वापर करून करता येत नव्हत्या त्या मोबाईल टेक्नॉलॉजीचा वापर करून सहज करता येतात. त्यामुळे जो कल आहे युजरचा तो मोबाईल टेक्नॉलॉजीकडे जास्त वाढला. आणि इंटरनेट लायब्ररीचा जर आपण विचार केला तर फक्त 60% लोक इंटरनेट वापरत होते देशातील. परंतु आता आणि ते फक्त शिकलेले सेमी एज्युकेटेड आणि अनएज्युकेटेड पीपलांना ते वापरताच येत नव्हते टेक्नॉलॉजी. ती क्लिष्ट टेक्नॉलॉजी होती. परंतु मोबाईल टेक्नॉलॉजीमुळे हे प्रमाण 90% झालेलं आहे. देशातील आता जवळपास 90% लोक मोबाईल लायब्ररीचा वापर करतात किंवा मोबाईलचा वापर करतात. आणि त्याचे तसे काही फायदे पण आहेत, फीचर पण आहेत. हँडी आहे, म्हणजे कुठे घेऊन जाऊ शकतो. मल्टी ॲक्सेस आहे, इंटरनेट मल्टीमीडिया त्याच्यामध्ये उपयोग करता येतो. पूर्वी हेवी फाईल आपल्या कम्प्युटरमध्येच लोड होत होती किंवा डाउनलोड होत होती, परंतु तीच फाईल आता कम्प्युटरच्या ऐवजी मोबाईलमध्ये पण डाउनलोड होते जर तुमची मेमरी जास्त असेल तर. तर असे एक ना अनेक फायदे मोबाईलमुळे प्राप्त झाल्यामुळे लोक कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपच्या ऐवजी आता मोबाईलच वापरणं पसंत करतात. कारण की लोकांना एक छोटीशी स्मार्ट वस्तू वापरायला आवडते. ती सहज तुम्ही कुठेही पॉकेटमध्ये घालून कुठे फिरू शकतात, कुठे घेऊन जाऊ शकतात, रात्री अपरात्री. त्या ठिकाणी तुम्हाला असं कम्प्युटर बॅग पाठीवर घेण्याची गरज नाही किंवा हातात पकडण्याची गरज नाही. हेवी इझिली ओके लाईट वेटेड वस्तू आहे, कुठेही तुम्ही ती वापरू शकता. त्यामुळे मोबाईल वापरण्याची जी संख्या आहे कम्प्युटरपेक्षा जास्तच आहे निश्चितच. त्यामुळे लायब्ररीचा यूज करणाऱ्यांची संख्या किंवा वाचणाऱ्यांची संख्या निश्चितच वाढली आहे असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. मोबाईल इज ऑल इन्क्लुझिव्ह डिव्हाइस, सर्वसमावेशक डिव्हाइस आहे. प्रत्येकजण त्याचा वापर करू शकतो. असं नाही की त्याला स्पेशल ट्रेनिंगची गरज आहे. एज्युकेटेड पीपलचं त्यासाठी लागतात, अनएज्युकेटेडसुद्धा ते वापरू शकतात. आणि आपण बघतो आहेत इवन फ्रॉम ओल्ड पीपल
स्मॉल चाइल्ड दे आर ऑल्सो युजिंग द मोबाईल. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत, अशिक्षितपासून शिक्षितपर्यंत सर्वच प्रकारचे लोक मोबाईल वापरताना आपल्याला दिसतात. हाच फायदा मोबाईलचा आहे, हेच प्लस पॉईंट मोबाईलचे आहेत. त्यामुळे मोबाईल टेक्नॉलॉजी सरास आणि अल्पावधीत खूप फेमस झाली असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. मेनी ऑफ द लायब्ररी युजर्स owning smartphone, and it is good time for library and librarians to tackle the advantage of mobile technology. बऱ्याच युजरकडे स्मार्टफोन असतात. आता तर लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत स्मार्टफोन आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे प्रत्येक जण हा लायब्ररीचा वापर करताना आपल्याला दिसतो आहे. त्यामुळे त्यांना लायब्ररीमध्ये येण्याची गरज नाही. दे कॅन रिमोट ॲक्सेस, multi access, they can use online library as well as they are using modern mobile library in nowadays. It is good time for library and librarians to tackle advantage for mobile technology. मोबाईल टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून आपण आपली संकल्पना त्याला जोडू शकतो. तर जोडण्याची आवश्यकता नाही. इंटरनेटलाच आपण मोबाईल लायब्ररी म्हणतो, इंटरनेट लायब्ररी म्हणतो, ऑनलाईन लायब्ररी म्हणतो आणि मोबाईललाच आपण मोबाईल लायब्ररी म्हणतो. त्यामुळे लायब्ररी आणि मोबाईल यांना आपण अडॉप्ट करण्याची गरज नाही, कारण की ते ऑलरेडी मोबाईल वापरताय, तर ते लायब्ररीज वापरतायत असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. परंतु ॲडिशनल सर्व्हिस आपण त्या ठिकाणी काय प्रोव्हाइड करू शकतो हे लायब्ररियन म्हणून आपण त्या ठिकाणी विचार करू शकतो किंवा वेगवेगळे रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरे त्या ठिकाणी वापरू शकतो. टॅकल द ॲडव्हान्टेज ऑफ मोबाईल टेक्नॉलॉजी. द लायब्ररियन्स अँड अदर्स इन्फॉर्मेशन professional needs to be in touch with these technology changes and adopt these changes to stay connected with their users instantly and provide text generation facilities. So in this way we are taking the information about the mobile technology, and we have been discussed what is meant by mobile technology and how it overcome on computer technology, and with the help of the ICT how we can use the effectively mobile technology as a mobile library, and what kind of advantage we are taking from the mobile library. So in this way all the points we have been discussed in details. So mobile technology define the handheld information technology device, artifacts that encompass it hardware device, software, and application and communication network service. तर फार सोप्या सहज भाषेत आपण मोबाईल टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय याची माहिती घेतली आणि फ्लो चार्टच्या माध्यमातून सुद्धा आपण या टेक्नॉलॉजीचा वापर कशा प्रकारे करू शकतो हे बघितलं. आणि आजच्या युगामध्ये सर्वच जण मोबाईल वापरत असताना हे आपल्या लायब्ररी प्रोफेशनलला माहीत आहे की मोबाईल ही लायब्ररी आहे, मोबाईलला लायब्ररी म्हटलं जातं. परंतु जे नॉन प्रोफेशनल आहेत, दोज हू आर नॉट रिलेटेड टू अवर प्रोफेशन, दे डोंट नो मोबाईल इज अ लायब्ररी. त्यांना माहीत नाही की लायब्ररी, मोबाईलला लायब्ररी म्हणतात किंवा मोबाईल इंटरनेट लायब्ररी आहे, प्रकार आहे. फक्त त्यांची कन्सेप्ट चेंज करण्याची गरज आहे, त्यांचा थिंकिंग चेंज करण्याची आपल्याला गरज आहे. ते युजर जे आहेत त्यांचा असा समज आहे की आपण मोबाईल वापरत आहोत, परंतु आपला असा समज असला पाहिजे किंवा आपलं संमत आहे की आपण मोबाईल लायब्ररीज म्हटलं पाहिजे आणि लोकांना पण ते पटवून दिलं पाहिजे. आणि मोबाईल ही लायब्ररीच आहे आणि तुम्ही मोबाईलच्या ऐवजी लायब्ररीज वापर करता आहेत आणि जे तुम्ही ट्रॅडिशनल लायब्ररीमध्ये वाचतात युजर, तेच तुम्ही ऑनलाईन लायब्ररी किंवा मोबाईल लायब्ररीचा वापर करून वाचता आहेत, हे त्यांना पटवून देणं गरजेचं आहे. तरच आपल्या फील्डकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे लोकांचा तो फास्ट चेंज होईल. आणि मोबाईल लायब्ररी म्हणजे काय हे फक्त आपणच समजून फायदा नाही, आपल्याला समजणं गरजेचं नाही. मोबाईल लायब्ररी हा आपल्या सिलेबसमध्ये आहे, PGला किंवा नेट सेट सिलेबसमध्ये आहे, त्यामुळे आपल्याला तो टॉपिक समजेलच.
परंतु इतरांना पण ते समजून किंवा पटवून देणं हे आपलं काम आहे. आणि वाचनाकडे जो कल आहे तो कमी न होता कशाप्रकारे वाढलेला आहे हे शास्त्रीय कारण त्यांना देणं गरजेचं आहे. आणि हे फक्त ॲज अ प्रोफेशनल आपणच करू शकतो. आणि ते कसं करू शकतो ते आजच्या स्पष्टीकरणातून ते आपल्याला सांगितलेलं आहे. असं स्पष्टीकरण आपण लोकांना ज्यावेळेस द्याल त्यावेळेस लोकांना खरंच कळेल की वाचनाचा कल हा कमी होण्याच्या ऐवजी कसा वाढलेला आहे हे त्यांच्या लक्षात येईल. आणि मोबाईल लायब्ररी म्हणजे काय हे त्यांच्या लक्षात येईल. आणि ज्यावेळेस हा पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण चेंज करणार त्यावेळेस मोबाईलकडे बघण्याचा उपयोग त्यांचा चेंज होईल. ज्ञान मिळवण्याचे एक साधन म्हणून त्याचा उपयोग करतील. सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर. रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमॉरो. थँक यू.